बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस वक्त अब्बास साहब के भैंसों के फार्म पर मौजूद हूँ। माशाल्लाह इनके जानवर देखकर दिल खुश हो गया। 30-35 साल से अब्बास साहब भैंसों का कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा भैंसों के लेन देन, खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। तो इनके पास जितनी भी भैंसें हैं माशाल्लाह सब के सब जानवर दूध देने वाले हैं। ये रोजाना सिर्फ 8 जानवरों से 2 मन यानी 80 किलो दूध हासिल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भैंसों की खरीदारी, भैंसों के अखराजात, अच्छी भैंसों की पहचान और भैंसों के प्रॉफिट के हवाले से एक तफसीली इंटरव्यू किया जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूं जो भाई ये वीडियो को मुकम्मल देखेंगे उनको फायदा जरूर होगा। तो दोस्तों, इनके जानवर फार्म और शेड इंटरव्यू के दौरान ही दिखाऊंगा, साथ साथ आपको बताता चलूं अगर कोई भाई इनसे भैंस खरीदना चाहता है तो ये आपको टॉप क्लास की भैंस खरीद कर दे सकते हैं। मैं स्क्रीन पर इनका नंबर शो कर दूंगा, आप इनके साथ राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर सब तो पहले अपना नाम दस दियो। अब्बास अली। किस इलाके तो काला कपूर वाली। अब्बास भाई तुसी किन्ने साल तो जानवरों का काम करते हो? भाजी यही कोई 30-35 साल तो काम, साडे वडेरे भी यही काम करते। माशाल्लाह 30-35 साल का तजर्बा है। इस टाइम तुहाडे कोल किन्ने जानवर ने? साडे कोल है ने कोई 25-26 जानवर। ये मज्जां ते गावां मिक्स ने जी। किन्नियां मज्जां ते किन्नियां गावां ने? 8 मज्जां ने ते कोई 4 गाइयां ने ते बकाया जाजू ने, कटियां कुटियां, छोटे मोटे सारे जानवर। ये 25 जानवर है ने जी। ठीक है। जड़ियां मज्जां ने वो केड़ी नस्ल दियां ने? भाजी ये मज्जां ने मिक्स, कुछ सियालकोट दी हैं, कुछ पूरे वाले दी हैं, सब मिक्स कुछ चलदा। हुण एक जूह दे विच डंगर किसे भी नहीं रखे कि जेह्ड़े एक नस्ल लैके पैदाइश करा के ते ओह दे सेल। अच्छा, ये इधरों खंगड़ियां जा रही हैं, उधरों ताजियां आ रही। अच्छा, अदरों खंगड़ियां लाई जंदे ने, उधरों जदों सुंदियां ने फिर इधर वापस भेज छड़दे, फिर वापस अही लोग जाके लेके आए। नस्लां मिक्स हो गईयां ने। ये बड़ा सुनिया कि नीली रावी टॉप 1 ने, नीली रावी असल हालत च मिलदी है कि वो भी क्रॉस हो गई है? भाजी वो मिलदी नहीं मझ, कोई भी नहीं उत्थे नीली दी जेह्ड़ी मझ सवार है। नीली दी मझ जेह्ड़ी होएगी ते सिंग बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, झट थल्ले डबल होएगा, हर मझ नालों ज्यादा ओहदा झट होएगा। पिछों अगों मझ बरीक होगी, पिछों मझ चौड़ी होएगी, वो मझ आ ही नहीं रही। अगर कोई बंदा नीली दी मझ लेना चाहता है तो उन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाजी नीली दी नहीं मिलेगी, मिलेगी मिक्स। अच्छा, क्रॉस ही मिलेगी जी। ठीक है। माशाल्लाह तुहाडा काफी तजर्बा है। तुसीं यह दसो जिहड़ी ज्यादा दुध देने वाली मझ है, आम बंदे नूं किंज पता चलेगा कि यह मझ ज्यादा दुध दे दी? भाजी वो मझ दे थान माने तो पता लगदा। मझ दी चमड़ी बरीक होए, सोहनी मझ होए, पिछों पुट्ठा मझ दा वड्डा होना चाहिए, अगों मझ बरीक होनी चाहिए, पुट्ठी लम्मी होनी चाहिए, वो मझ दुध दे। सिंग किस किस्म के होने चाहिए? सिंग कुंडे होने चाहिए। ठीक है। माशाल्लाह तुहाडे कोल इस टाइम 8 दे करीब मज्जां ने जी। जेहड़ी मझ सब तो ज्यादा दुध दे रही है, कितना दे रही है रोजाना दा? तकरीबन 14 तो 15 किलो दे रही। वो मझ सानू विखाओ। ऐ वाली मझ, ऐ ली सामने आओ नाल दे, ਇਹਦਾ थोड़ा जड़ा ना सानू चेक कराओ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ नस्ल दी है? ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੱਝ ਸਿਆਲਕੋਟ। अच्छा, सियालकोट दी है जी। ठीक है। माशाल्लाह रोजाना ਦਾ 14 किलो दुध दे रही है जी। ਇਹ ਸੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਝੋਟੀ ਦਿਓ, ਖੰਗੜੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਝੋਟੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਕੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਫੰਡਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ 3.5 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਲੱਗ? 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੌਕੀਆ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਝੋਟੀ ਦਵੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਰ ਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਲਾ ਗਏ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ 10 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੰਡਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਇਆ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, फिर भी 10 किलो दुध दे? 10 किलो दुध। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तो इलावा तुसी अपने जानवरों च संडा अपना रखिया है? जी, झोटा अपना रखे। झोटा वहाओ दे। हाँ जी, ए जे भाजी झोटा। ठीक है माशाल्लाह। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? 20 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ। 20 ਕਿਲੋ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਝੋਟਾ 7 ਸੂਏ ਚ ਹੋਈ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? ਝੋਟਾ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ।
ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸਲੀ ਝੋਟਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਈਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਖੰਗੜੇ ਦੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਆਈਆਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, 2.5 ਦੀ, 3 ਦੀ, 2 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ? ਭਾਜੀ ਮੱਝ ਘਰ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਵਪਾਰੀਆਂ 2-2-3 ਡੇਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਝ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਦਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੇਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਮੱਝ ਲੱਭੋ? ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਖੜੇ? ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੇਕੀਆਂ ਲਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 2 ਸਿਰ ਝੋਲਿਆ 5 ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਛੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੱਝ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚੋ ਕੇ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਫਾ ਚਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਚਵਾਈ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾਏ ਚਵਾਈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਮੱਝ 8-9 ਸਿਰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹ 2 ਸਿਰ ਦੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੱਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦੇਈਦਾ, ਮੱਝ ਠੀਕ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਲਟਾ ਘਿਓ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ। ਕਿੰਨਾ ਡਾਲਟਾ ਘਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ? ਪਾ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਪਾ ਡਾਲਟਾ ਘਿਓ। ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਉਂਝ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਗੰਢੇ ਛੱਡੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਕਮ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਈਦੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਮੇਥਰੇ, 2 ਕਿਲੋ ਹਾਲਿਓ, 2 ਕਿਲੋ ਅਲਸੀ, 2 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਦਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਵੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੁੱਧੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਮਾਲ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਨਾ ਵੱਜ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਇਹਦਾ? ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੱਸੋ, ਚਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੱਠੇ 2 ਵਜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ। ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਡੰਗਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਪੱਠੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੜੀ? ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ। ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਲਾ ਬਣਿਆ ਥੋੜਾ ਸਟਾਲਾ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਪਾ ਲਈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ। ਸੁਬਾਹ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਇਹ। ਤੇ ਚਵਾਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ। ਤੇ ਬੰਡਾ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੰਡਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਦਲੀਆ, ਵਿੱਚ ਕੌੜੀ ਖਾਲ, ਬਸ ਐ ਹੀ ਮਾਰ। ਇਹ ਕੋੜੀ ਖਾਲ, ਮਿੱਠੀ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਦੂਸਰੀ ਮਿੱਠੀ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਲੀਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 2 ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ? ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜੇ? 7 ਕਿੱਲੇ। 7 ਕਿੱਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ 700-800 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸਜਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਫੰਡਰ ਜਾਂ ਗੱਭਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪਾਈ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਸੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਹੌਲੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? 8 ਜਾਨਵਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ? 6 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, 2 ਗਾਈਆਂ। ਤੇ 8 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 8 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 2 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਮਣ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ? ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ।
2 मन यानी कि 80 किलो। हाँ जी। माशाल्लाह एवरेज 10 किलो वे जी। गर्मी के मौसम च एवरेज 10 किलो दुध काफी जड़ा ना अच्छा है। हाँ जी। ते दुध का की रेट है? दुध का रेट 110। ये मझ का की गां का? मझ का दुध 110 रुपए, गाय का दुध 80 रुपए किलो। ठीक है, तुसी घर वाले दिंदे हो कि दुध ही आके लैके जाते हैं? घर वाले भी खड़ते हैं तो दुध ही भी देई। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा भाई यह दसो कि जानवरों को ज्यादातर केड़ी बीमारी होंदी है ते केड़े मौसम च होंदी है? भाजी मोकर ही आंदी वड्डी ईद दे नेड़े। वड्डी ईद दे नेड़े बस ज्यादा बीमारी होती है। मोकर दा कोई देसी इलाज करदे हो कि टीके लगवांदे हो? नहीं, इत्थे दरबार एक ओदे जाईदा ते उत्थे कणक चाड़ आई दी जिन्ने डंगर ने ओदे हिसाब नाल ते ओह अल्लाह पाक करम कर देंदा, बिल्कुल बीमारी जड़ी घट कर। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਏ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਹਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਥੋਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਹਲਦੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਲੋ 1.5 ਨਮਕ, ਕਿਲੋ 1.5 ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਗਲੇ 5-7 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗੀ ਦੁੱਧ ਲਾਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਪਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਘਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਦੇ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਅੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ? ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਰ? ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਅੱਧ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸੋਏ, ਅੱਧ ਪਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਵੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਗੁੜ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਣਾ, ਚੱਲਾ ਕਰੇ ਮੱਝ ਅੱਠਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਟਕੜੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਟਕੜੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਈਏ? ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਚੰਡੀ? ਜੀ। ਠੀਕ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਚਨੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਝੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੱਝ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਝੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਝੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆਪੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਝ ਸੌਰ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ 5 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ 5 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਪਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਤ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕੰਮ ਲੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।